નમસ્કાર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીના ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર આપની સાથે હું પૃથા। તો આજનો આપણો ટોપિક છે કે દીકરીઓ કેટલી સુરક્ષિત છે। દિલ્હીમાં આજે સવારે એક ઘટના બની કે જેમાં બે યુવકો બાઇક પર આવી રહ્યા છે અને એક સગીર વયની છોકરી ઉપર એસિડ ફેંકીને જઈ રહ્યા છે। અને આ ઘટના છે દ્વારકાના મૂળ વિસ્તારની કે જ્યાં યુવતી ઉપર જે સગીર વયની જે છોકરી છે તેના ઉપર એસિડ ફેંકવામાં આવ્યું। બે યુવકો બાઇક પર જઈ રહ્યા છે અને તેના પર એસિડ ફેંકવામાં આવ્યું, જેના સીસીટીવી સામે આવ્યા છે। હું આપને સીસીટીવી પણ બતાવી રહી છું કે કેવી રીતે આ બંને યુવકો બાઇક પર આવે છે અને એક સગીર વયની યુવતી ઉપર, સગીર વયની છોકરી ઉપર એસિડ ફેંકીને જાય છે। હાલ અત્યારે યુવતી પણ જે સગીર વયની છોકરી છે તે હાલ અત્યારે સારવાર છે। તો આ તમામ મામલે અમારા સાથે હાલ અત્યારે દિલ્હીથી રચના જોડાઈ ચૂક્યા છે। જી રચના, આપका ડિजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। અને ડોક્ટર પ્રશાંત વિવાણી જે સાયકેટ્રિસ્ટ છે તે પણ જોડાઈ ચૂક્યા છે। જી ડોક્ટર પ્રશાંતભાઈ, આપનું સ્વાગત છે। थैंक यू। रचना, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, ये घटना कब की है और यहाँ पर अभी जांच कहाँ तक पहुंच गई है? लड़की की हालत कैसी है? पुलिस क्या जांच कर रही है अभी? प्रिका, देखिए, जिस तरीके से सुबह लड़की अपने स्कूल के लिए अपने घर से निकली थी तैयार होकर, और करीबन 7:30 बजे की बात है जब वो अपने स्कूल के लिए अपने घर से बाहर निकली। उसके साथ में उसकी छोटी बहन भी थी। और जब वो थोड़ी ही दूर, अपने घर से थोड़ी दूर पर पहुंची, तो दो बाइक सवार आए और उस लड़की के फेस के ऊपर जो एसिड जैसी एक चीज है वो फेंकी और वो फरार हो गए। उसके बाद जो बच्ची की, जो लड़की की छोटी बहन थी, वो दौड़ते हुए अपने घर पहुंची और घर पहुंचकर उसने बताया कि बड़ी बहन के ऊपर ऐसे-ऐसे किसी ने एसिड डाला है। और उसके माँ-बाप वहाँ पर पहुँचे और उसके बाद उन्होंने उसे पुलिस में कॉल किया और उसके बाद उसको सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। जो पीड़िता है उसकी माँ से भी हमारी बात हुई। उनका कहना है कि जो उनकी बेटी है वो सुबह अपने स्कूल के लिए निकली थी और हमेशा से वो इसी समय पर निकलती थी और मेट्रो स्टेशन पर उसकी सहेलियाँ भी मिलती थी और छोटी बहन उसके साथ में थी। और छोटी बहन जब उधर वापस आई रोते हुए, उसने बताया कि बड़ी बहन के ऊपर 2 बाइक सवारों ने कुछ डाला है और उसके ऊपर अटैक हुआ है। उसके बाद उसके माँ-बाप वहाँ पर पहुँचे, शिकायत की गई और उसके बाद उसको सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जो पीड़िता की माँ है, उन्होंने हमें बताया कि बेटी की जो हालत है वो बेहद गंभीर है। चेहरे पर उसके पूरा आधा जो चेहरा है उस पर एसिड का पूरा असर हुआ है, आइज़ पर उसके असर हुआ है। तो जो मेडिकल टीम है वो लगातार अभी जाँच कर रही है। कंडीशन जो है वो क्रिटिकल बनी हुई है। इसके साथ ही पीड़िता की माँ ने ये भी बताया कि पुलिस ने एक जो बाइक सवार है उसमें से एक फरार हो गया है और एक को गिरफ्तार कर लिया है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो बच्ची थी, यानी कि जो पीड़िता थी, वो जो लड़का है जिसने उसके ऊपर ये अटैक किया है वो उसकी जान-पहचान का है। पीड़िता की माँ ने कहा है कि ऐसा नहीं है। पीड़िता जो, यानी कि उनकी जो बच्ची है, उसकी जानकारी में ये लड़के नहीं थे और उन्हें किसी पर कोई शक भी नहीं है। इस तरीके की बात भी उनकी माँ ने हमें बताई है और उनका कहना है कि वो चाहती है कि जल्द से जल्द जो भी दोषी हैं, वो पकड़े जाएँ और जो गिरफ्तार किया गया लड़का है, उसको वो नहीं पहचानती है और उनकी बेटी भी उनको नहीं पहचानती है। लेकिन जो कई बात सामने आ रही है कि पहले से लड़की शायद जानती थी, तो इस तरीके की बातों से उसकी माँ ने साफ इनकार किया है और जो पीड़िता है उसका इस वक़्त इलाज चल रहा है। पुलिस जाँच में जुटी हुई है। जी रचना, तो पुलिस जांच अभी तक कहाँ तक पहुंची है? एक ही गिरफ्तार हुआ है, दूसरे की अभी कहाँ तक जांच पहुंची है? देखिए, सुबह 7:30 बजे की ये घटना है और जिस तरीके से शिकायत की गई उसके बाद एक जो गिरफ्तारी है वो कर ली गई है और उससे पूछताछ चल रही है। उसके बाद जो दूसरा है उसकी भी जाँच यहाँ पर चल रही है। और आपको बता दें कि सीसीटीवी कैमरे में भी जिस तरीके से देखा जा रहा है उसके बिहाफ़ पे, यानी कि उसको प्रूफ मानते हुए जो आगे की कार्रवाई है वो की जा रही है। इसके साथ ही दिल्ली महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा है कि हम पीड़िता के परिवार के साथ पूरी तरीके से साथ खड़े हैं और जल्द से जल्द जो दोषी है उसको पकड़ा जाए, सजा दी जाए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सख्त एक्शन लेते हुए जाँच के लिए जिस तरीके की जो जाँच की जा रही है, उस पर कहा गया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द जो दोषी हैं, वो सामने आएँ। जो कि एक गिरफ्तारी हो गई है, उससे जाँच चल रही है। वो क्या बयान दे रहा है, किस तरीके की बातें सामने आ रही है, ये थोड़ी देर बाद ही पता चल पाएगा क्योंकि जो डीसीपी है उनका कहना है कि लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, जाँच जो है वो चल रही है और जो दूसरा फरार है, उसको ढूँढने में भी पुलिस यहाँ पर जुटी हुई है। जी रचना, तो डॉक्टर प्रशांत પણ અમારી સાથે છે। જી પ્રશાંતભાઈ,
ચોક્કસ એક સવાલ થાય છે કે વારંવાર આવી ઘટનાઓ બનતી હોય છે, દીકરીઓ ઉપર અટેક કરવામાં આવતા હોય છે, એસિડ અટેક થતા હોય છે, જાહેર બજારમાં તેના ઉપર છેડતી કરવામાં આવે છે આ દીકરીઓની. તો હાલ અત્યારે કેવા પ્રકારની આ છોકરાઓની માનસિકતા હોય છે કે જેને લઈને દીકરીઓ આ વસ્તુનો ભોગ બનતી હોય છે? આપણે પૃથા જોયું છે હમણાં થોડા વખત પહેલા સુરતમાં જે ફેનિલ અને ગ્રીષ્માનો કેસ જોયો કે એ એક્સ્ટ્રીમ કેસ હતો કે તું મારી નહીં તો કોઈની નહીં. આ પ્રકારની જે માનસિકતા છે એ અત્યારના કેટલાક છોકરાઓમાં બેસી ગઈ છે મનમાં. આમાંનો જ એક એનો જ આ એક પ્રકાર છે કે તને તારા રૂપનું અભિમાન છે ને, તો જો હવે હું તારું રૂપ બગાડું છું, તું મારી નહીં તો કોઈની નહીં. એ પ્રકારની માનસિકતા આની પાછળ ચોક્કસ કામ કરતી હોય એવું મને લાગે છે. અને એ માનસિકતા એક પ્રકારની ક્રિમિનલ માનસિકતા છે. એટલે એ કંટ્રોલિંગ પોઝેસિવનેસની માનસિકતા છે. અને હું કહું એમ જ થવું જોઈએ એ પ્રકારની એક સાયકોપેથિક માનસિકતા અમે એને કહી શકીએ. એના માટે આ શબ્દ વાપરી શકાય કે આ લોકો સાયકોપેથિક પ્રકારના લોકો હોય છે. આવા લોકો જ્યારે આ પ્રકારનું વર્તન કરે છે ત્યારે એ લોકોમાં કહે છે તો પ્રેમ, પણ એ પ્રેમ હોતો નથી. કારણ કે મેનિપ્યુલેટિવ બહુ જ હોય છે આ લોકો. એ લોકો સમાજ માન્ય નિયમોમાં કોઈ પણ જાતની શ્રદ્ધા ધરાવતા નથી. એટલે કે આવું હોવું જોઈએ, આવું ન હોવું જોઈએ, એવી કોઈ પણ જાતની વાત એ લોકો સ્વીકારતા નથી. કાયદાને એ લોકો માનતા નથી. ઘણી બધી વખત એવું હોય છે કે આવા લોકો જે છે એ બીજાને દુઃખ પહોંચાડે તો પોતાને આનંદ થતો હોય છે. એટલે એ લોકોમાં સેડિસ્ટિક એક પ્રકારનું જેને બીજાને દુઃખ થઈને પોતાને મજા આવે એ પ્રકારનું જે પરપીડન વૃત્તિ જેને કહેવાય, એ વૃત્તિ આ લોકોમાં હોય છે. એવું પણ બની શકે. પણ મોટે ભાગે હું એવું માનું છું કે એની જિંદગી બરબાદ કરી નાખીએ, એવું કંઈક કરી નાખીએ, એ પ્રકારની જે ક્રિમિનલ માનસિકતા છે એ અહીંયા જોવા મળે છે. તો આની અવેરનેસ માટે કઈ ખાસ કરીને કરવું જોઈએ, કેમ કે તમે તો આ જે તમારી ફિલ્ડ છે તેમાં ઘણા જૂના છો, આટલા વર્ષોનો તમને અનુભવ છે. એટલે હું મારા 30 વર્ષના અનુભવ પરથી એટલું તો કહી શકું કે આ પ્રકારના જે છોકરાઓ હોય છે એમાં છોકરીઓએ સંભાળવાની જરૂર છે એના કરતા છોકરાઓને શીખવાડવાની વધારે જરૂર છે. કારણ કે છોકરાઓ જ્યારે નાના હોય છે ત્યારે એમને છોકરીઓનો રિસ્પેક્ટ કરતા શીખવાડવું પડે છે. છોકરીઓની મરજી ના મરજી જે છે એને સમજતા અને સ્વીકારવા શીખવાડવું જોઈએ. એની સાથે હું એવું ચોક્કસ માનું છું કે જ્યારે એ છોકરાઓ આ પ્રકારની વાતો એકબીજા સાથે કરતા હોય કે નેગેટિવ ની સંગત હોય ત્યારે માતા પિતાએ સતર્ક થઈ જવું જોઈએ. ઘણી બધી વખત એ છોકરાને પોતાને મનમાં આવો વિચાર ના આવે, પણ એ ક્યાંક જોતા હોય, ધારો કે કેટલીક વેબ સિરીઝમાં પણ એવું હોય છે, કેટલીક ઇન્ટરનેટ પરથી પણ આ લોકો શીખતા હોય છે. તો આવી કોઈ પણ ઘટના જે છે એ લોકો જુએ તો એના કારણે એ લોકોના મનમાં આ પ્રકારની વાત આવતી હોય છે. તો એના માટે પણ માતા પિતાએ થોડું સજાગ રહેવું જોઈએ અને આ પ્રકારના છોકરાઓના ઉછેરમાં ધ્યાન આપવું જોઈએ. હું તો એવું ચોક્કસ માનું છું કે બહુ મોડું થઈ જાય, બહુ યુવાન વય થઈ જાય, 18-20 વર્ષ પછી તમે સમજાવવા જાઓ તો છોકરાઓને મુશ્કેલી થતી હોય છે. નાનપણથી જ એ લોકોના મનમાં એ વાત બહુ સ્પષ્ટપણે મૂકવી જોઈએ કે સ્ત્રીને તમારે રિસ્પેક્ટ કરવો જ પડશે, કરવો જ જોઈએ, ને એની શરૂઆત ઘરમાંથી કરવી જોઈએ. જો આવું થાય તો આ છોકરાઓ જે છે ભવિષ્યમાં આવું કરતા અટકી જાય. અને બીજું મારો સૌથી વધારે જે વાંધો છે કન્ટેન્ટની સામે છે કે અમુક પ્રકારનું એટલું બધું ક્રિમિનલ કન્ટેન્ટ સતત ઠલવાતું રહે છે યંગસ્ટર્સના માઇન્ડમાં, બધાના માઇન્ડમાં અત્યારે જે લોકો આવી ક્રાઇમ સિરીઝ જોતા હોય છે, વેબ સિરીઝ જોતા હોય છે, કે એ લોકો એનાથી પછી મુક્ત થઈ શકતા નથી. આપણે એક ગાળો એવો પણ જોયો કે કેટલાક લોકો મોબાઈલ પર ગેમ રમતા હોય છે. તો જ્યારે મોબાઈલ પર ગેમ રમે છે ત્યારે એ પણ હિંસાત્મક ગેમ જ હોય છે. પબજી છે, કોલ ઓફ ફાયર છે, કોલ ઓફ ડ્યુટી છે, ફ્રી ફાયર છે, સોરી, એ પ્રકારની જે બધી ગેમ્સ છે એની અંદર બેઝિકલી આમ જોઈએ તો એક પ્રકારની હિંસા જ છે. હિંસા કરો તો તમને પોઈન્ટ મળે તો તમે જીતો કે આગળ વધો, આ પ્રકારનું. એટલે હિંસાને પ્રોત્સાહન આપતું આ જે આખી સિસ્ટમ જે છે, જે ડિજિટલ સિસ્ટમ છે, એ આ પ્રકારની ગેમ્સ છે. તો એમાં પણ હિંસા વ્યક્તિની અંદર છોકરાઓના મનમાં ઇનકલ્કેટ થાય છે, મુકાય છે. અને એની સાથે સાથે આ પ્રકારની જો વેબ સિરીઝ કે કોઈ પણ એવા પિક્ચરો કે એ બધું જોઈને પણ આ છોકરા આવું બધું શીખે છે. એટલે કોઈ પણ રીતે એનું શિક્ષણ એક રીતે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે થાય છે. અને જો આવા છોકરા ના પકડાય તો એ લોકોના મનમાં એ વાત દ્રઢ થઈ જાય છે કે અમે કંઈ પણ કરીશું, વાંધો નહીં આવે. ચોક્કસપણે તો ઘણા મનમાં એવું હોય છે કે અમે કંઈ પણ કરીશું તો વાંધો નહીં આવે. દિન દહાડે આવી ઘટનાઓ સામે આવતી છે. जी रचना, मैं आपके पास आना चाहूँ, आपकी पीड़िता के माता के साथ भी बातचीत हुई है, क्या सामने आया उसमें से? देखिए, उसकी माँ ने जिस तरीके से बताया कि बेटी सुबह स्कूल के लिए निकली थी और थोड़ी ही दूर पर जब वो पहुंची तो उसके ऊपर ये अटैक हुआ।
उसकी माँ भी बेहद अचंभित है कि आखिरकार इस तरीके की घटना उनकी बेटी के साथ क्यों हुई, किसने ये घटना की, क्योंकि जो गिरफ्तारी हुई है उसे वो पहचानती नहीं है। और जैसा कि अभी डॉक्टर ने भी बताया कि आजकल जो यंगस्टर्स हैं उनका जो माइंडसेट चेंज हो रहा है, शायद वेब सीरीज का भी असर देखा जा सकता है, क्योंकि नई नई जो चीजें हैं वो आजकल जो यंगस्टर्स हैं वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में तमाम जो चीजें हैं वो हमारे जो युवा है उनके ऊपर असर डाल रही है। और जिस तरीके से डॉक्टर भी बता रहे थे कि एक तरीके की एक जो सोच हो जाती है कि अगर हमारे किसी लड़की को वो पसंद कर रहे हैं तो वो अगर हमारे साथ नहीं बात कर रही तो वो किसी और के साथ भी बात नहीं कर पाएगी। तो इस तरीके की तमाम चीजें युवाओं की सोच पर जरूर यहाँ पर असर डाल रही हैं। और उसी का अंजाम है कि एक 17 साल की स्कूल जाने वाली बच्ची के ऊपर इस तरीके का अटैक हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि सोचने वाला विषय है, क्योंकि तमाम तरीके के कानून, तमाम तरीके के नियम तो बनाए जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो कितने इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, कितने वो कारगर साबित हो रहे हैं, ये भी एक सोचने वाला विषय है यहाँ पर। ડોક્ટર પ્રશાંત, સૌથી મહત્વનું કે થોડા દિવસ પહેલા, હમણાં એક બે દિવસ પહેલાની જ વાત છે કે જુનાગઢમાંથી એક કિસ્સો સામે આવ્યો કે જેમાં એક યુવતી હતી જેણે માતા પિતાના જમવામાં ઘેરની ગોળી નાખી દીધી અને યુવક સાથે તે ભાગી ગઈ. તે પહેલા પણ ગુજરાત સિવાય અન્ય રાજ્યનો એક કિસ્સો હતો કે જ્યાં ભર બજારમાં યુવતી સાથે છેડતી. ગ્રીષ્મા ફેરીલનો કિસ્સો આપણને ખબર છે. જ્યારે દિલ્હીમાં આજે ફરી એક વખત આવી ઘટના બની કે જેમાં સગીર વયની જે છોકરી હતી તેના ઉપર એસિડ ફેંકવામાં આવ્યું. માતા પિતાને કેટલું સાવધાન રહેવું જોઈએ, કેટલું તેના છોકરાને સમજાવવું જોઈએ કે આ વસ્તુ કેટલી હદે ખરાબ છે, કોઈની જિંદગી એટલે આમાં ખરાબ છે. આપણે છોકરાઓની તો વાત કરી કે છોકરાઓના ઉછેરમાં શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ, પણ છોકરીઓના ઉછેરની વાત કરીએ તો એ પણ બહુ મહત્વનું છે. જી. પહેલામાં પહેલું તો છોકરીઓને સેલ્ફ ડિફેન્સ શીખવાડવો જોઈએ, એ જરૂરી જ છે. બીજું કે એનામાં હિંમત કેળવવી જોઈએ કે કોઈ પણ વ્યક્તિ તમને હેરાન કરતું હોય તો એ તમે ખુલીને માતા પિતા સાથે વાત કરો, એવું વાતાવરણ ઘરની અંદર હોવું જોઈએ. મોટે ભાગે થાય છે શું કે છોકરીઓની અંદર પણ સહેજ આકર્ષણ હોય એટલે એ ઘરે વાત ના કરે, અને પેલા છોકરાઓ પણ શરૂઆતમાં આ બધું કરીને ધીરે ધીરે એ છોકરીને વધારે નજીક લાવે, અને પછી જયારે છોકરી પર કોઈ ડિમાન્ડ મૂકે છોકરાઓ, ધારો કે ફિઝિકલ ડિમાન્ડ મૂકે, સેક્સ્યુઅલ ડિમાન્ડ મૂકે, ત્યારે પછી એ છોકરીઓ જે છે ના પાડે કે ના ભાઈ આ બધામાં અત્યારે હું નહીં પડું, તો આવા સંજોગોમાં આ છોકરાઓ જે છે એના મોં પર એસિડ ફેંકી શકે, આવું બનતું હોય છે. આ બહુ કોમન વસ્તુ છે. એટલે છોકરીઓને પણ એ શીખવાડવું જરૂરી છે કે તમારે તમારા માતા પિતા સાથે મોટા ભાગે બધી જ વાત શેર કરવી જોઈએ. કાં તો કોઈક ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરો કે મને આવી રીતે પ્રેશર કરે છે આ છોકરો, કે મને આ છોકરો આવી રીતે બ્લેકમેલ કરે છે, કે મને આ છોકરો આવી રીતે કોઈ પણ જાતનું દબાણ કરે છે. તો એ તમારી ઈચ્છા નથી અને એ દબાણ કરે છે, તો એ વાત તમારા માતા પિતા સાથે તમે શેર કરો, તમારી કોઈ અંગત વ્યક્તિ સાથે શેર કરો, એ ખૂબ જરૂરી છે. એટલે માતા પિતાએ આ શેર ક્યારે કરે છોકરાઓ, કે જ્યારે વાતાવરણ એવું સ્વસ્થ હોય, ત્યારે વાતાવરણ એવું હોય કે એની અંદરથી છોકરાઓ વાત કરે ત્યારે માતા પિતા સામે ગુસ્સો ન કરે પણ એને સપોર્ટ કરે અને એ છોકરીને સમજાવે અને એની સાથે ઉભા રહે કે બેટા તું ચિંતા ના કર, અમે તારી સાથે છીએ, તો કંઈ પણ થાય તો અમે તારી સાથે છીએ અને તારે હિંમતપૂર્વક કામ કરવાનું છે. આ વસ્તુ માતા પિતાએ પણ કહેવી પડશે. અને સાથે સાથે હું એવું ચોક્કસ કહીશ કે તંત્રએ પણ એટલું સજાગ રહેવું પડશે કે આવી કોઈ પણ ઘટના ના થાય. માતા પિતાએ ચોક્કસ છોકરીઓને પણ એ રીતે તૈયાર કરવી જોઈએ અને બે ધડક રીતે છોકરીઓ બીકની મારી રહે એવું ન હોવું જોઈએ, એવું વાતાવરણ હોવું જ ના જોઈએ. છોકરીઓ નિર્ભય રીતે ફરે એ ખૂબ જરૂરી છે. નિર્ભયા ના બને પણ નિર્ભય રીતે ફરે એ ખૂબ જરૂરી છે. પ્રશાંત, આપે એક વાત ખૂબ સરસ કીધી કે નિર્ભય ના બને, નિર્ભય બને, એ વસ્તુ ખૂબ જરૂરી છે. તો શું તમને એવું લાગી રહ્યું છે કે જે આપણી એજ્યુકેશન સિસ્ટમ છે તો તેમાં છોકરીઓને ડિફેન્સને લઈને એક અલગ વસ્તુ શીખવાડવામાં આવે કે જેને લઈને તે સ્વ બચાવ કરી શકે? હું ચોક્કસપણે માનું છું પૃથા કે આ પ્રકારનું શિક્ષણ અથવા તો ટ્રેનિંગ ચોક્કસ હોવા જોઈએ. એમાં માતા પિતાને પણ ઇન્વોલ્વ કરવા જોઈએ અને છોકરાઓ છોકરીઓ બંનેને આ શિક્ષણ પ્રોપર રીતે આપવું જોઈએ. છોકરાઓને પણ કહેવું જોઈએ કે આસપાસ જો કોઈ વ્યક્તિ છોકરીને હેરાન કરતી જોવા મળે તો એ તમારી નૈતિક, સામાજિક, સોશિયલ, નાગરિક તરીકેની જવાબદારી બને છે કે તમે એને અટકાવો. ઘણીવાર કેવું છે કે આવું કોઈ પણ હિંસા કે ક્રિમિનલ કોઈ આવું થતું હોય તો આપણે શું એમ કરીને લોકો જતા રહે છે. તો એવા લોકોને પણ, છોકરાઓને પણ એ સમજવું જોઈશે અને છોકરીઓએ તો ચોક્કસ એ જાણવું પડશે. એના સિલેબસમાં આ પ્રકારની સેલ્ફ ડિફેન્સની ટ્રેનિંગ હોવી જોઈએ અને એ એમના માટે ખૂબ જરૂરી છે. કારણ કે આપણે ક્રાઇમને હટાવવો હોય તો એ 2-3 રીતે હટાવાય. સૌથી પહેલા તો જ્યાંથી જે વ્યક્તિ ક્રાઇમનો ભોગ બને છે એ વ્યક્તિની સુરક્ષા એ પોતે ખૂબ જરૂરી વસ્તુ કે એની સાથે સાથે એ વ્યક્તિ જે છે એ પોતે
મનમાં વિચારે કે મને કંઈ પણ આવું કંઈ પણ મારી સાથે આવે તો મારે પહેલો સ્ટેપ કયું ભરવાનું, એ સેલ્ફ ડિફેન્સના જે સ્ટેપ છે ABCD, એ લોકોને પ્રોપર ટ્રેનિંગ મળવી જોઈએ. જેમ તમે વિચાર કરો કે તમે મેકઅપની ટ્રેનિંગ માટે જાઓ છો, તમે મેકઅપ કેવી રીતે કરવો એ શીખો છો, તમે કપડાં કેવી રીતે કઈ ફેશનના છે શીખો છો, તો તમારી જાતની સુરક્ષા માટે કેમ નહીં શીખવાનું? એટલે જાતની સુરક્ષા માટેની ટ્રેનિંગ પણ આ ખૂબ જરૂરી છે એવું હું સ્પષ્ટપણે માનું છું. ને એ છેક મિડલ સ્કૂલથી શરૂ કરી દેવું જોઈએ કે જ્યારથી એ લોકો છોકરીઓ જે છે એ નાની હોય ત્યારથી જ આ વાત જો શરૂ થઈ જશે તો યુવા વયે બરાબર તૈયાર થઈ જશે. જી છે. તો હાલ અત્યારે અમારા સાથે જે વકીલ છે પ્રતિભા દેસાઈ તે પણ જોડાઈ ચૂક્યા છે. જી પ્રતિભાબેન, આપનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. નમસ્કાર. નમસ્કાર. પ્રતિભા, હવે આપને સવાલ છે કે દિલ્હીમાં જે ઘટના બની કે જેમાં એક સગીર વયની છોકરી હતી, 17 વર્ષની જે પીડિતા છે, તેના પર એસિડ ફેંકવામાં આવ્યું. દીકરીઓ કેટલી સુરક્ષિત છે, આ બાબતે શું કહેવું છે? તમે એક વકીલ છો અને ઘણા બધા આવા તમારી પાસે કેસ આવ્યા હશે, કઈ પ્રકારની કાર્યવાહી થઈ શકે? આપણે સૌથી પહેલા ખરેખર કે સગીરની દીકરીઓ છે એના પર એસિડ એટેક થાય, એક હોય કે કોઈ બદલો લેવાની ભાવના હોય, સ્ત્રીને ખૂબ ઈઝી પાત્ર ગણી લેવામાં આવે છે અને એટલા માટે એની પર એસિડ એટેક આવે છે કે તું મારી જોઈએ, તું મારા સિવાય કોઈ બીજાની કેમ થઈ શકે? આ એક જે અધિકાર ભાવ છે જે સ્ત્રી પર જતાવે છે, તો આના સામે ખરેખર આપણે સ્ત્રીને સશક્ત કરવાની જરૂર છે. આવી અનેક ઘટનાઓ મારી આંખની સામે આવે છે. હમણાં થોડા સમય પહેલા સુરતમાં 3 લોકો પર એસિડ એટેક થયેલો હતો. એમાં સગા પિતા દ્વારા એની માતા પર, એની બહેન, 2 બહેનો પર અને એક ભાઈ પર 4 લોકો પર એસિડ એટેક કરવામાં આવેલો, જેમાં માતા અને એક બહેનનું મૃત્યુ થયું અને એક ભાઈ બહેન જીવતા છે. 17 વર્ષની યુવતી હતી, 21 વર્ષનો યુવક હતો જે એન્જિનિયરિંગમાં ભણતો હતો, એનો પણ આખો ચહેરો ખરાબ કરી દીધો છે એના પિતાએ, અને એ જે યુવતી છે એનો પણ ચહેરો ખરાબ કરી દીધો છે. તો ખરેખર આ ખોલાવનારી એવી ઘટના છે કે સ્ત્રીને શું નિર્બળ સમજવામાં આવે છે, ઇઝી ટાર્ગેટ સમજવામાં આવે છે, કે એવો અધિકાર ભાવ કે તારી કેવી હિંમત કે તું મને ના કહે, તારી કેવી હિંમત કે તું મારી સામે બોલે. તો આ બધી વસ્તુના લીધે હું ઈચ્છું છું કે હવે જે સામાજિક શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ છે તે આગળ આવે અને સ્ત્રીઓને વધારે સશક્ત કરે, મજબૂત કરે. એને જે સેલ્ફ ડિફેન્સની તાલીમ છે, સાથે સાથે એની આંતરિક મજબૂતાઈ વધે એવી તાલીમ આપવાની જરૂર છે. જી. ડોક્ટર પ્રશાંત, સવાલ તમને કે અત્યાર સુધીમાં 30 વર્ષનો તમે જે રીતે કીધો અનુભવ છે તમને આ ફિલ્ડમાં, તો એવા કોઈ તમારી પાસે કેસ આવ્યા છે ખરી કે જેને આપણે સાયકો કહી શકીએ, જેની માનસિકતા આ પ્રકારની હોય? ઘણા બધા છોકરાઓ એવા પણ હોય છે કે જે લોકો અમારી ભાષામાં બોર્ડરલાઇન પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડરનો ભોગ બનેલા હોય છે, અથવા તો એ લોકો સાયકોપેથિક પર્સનાલિટી ધરાવતા હોય છે. આવા છોકરાઓ જે હોય એ છોકરાઓના મનમાં એવું જ ચાલતું હોય છે કે મારે કોઈ પણ ભોગે એ છોકરી જોઈએ અને એ છોકરો પણ જોઈએ. ક્યારેક તો એવું પણ હોય છે કે બંને જાતિ માટે આવે છે, તો એ કોઈ પણ ભોગે છોકરી જોઈએ. દેટ મીન્સ કે એના મા બાપ સમજાવે, બીજું કોઈ પણ સમજાવે તો પણ એ ઘણી બધી વખત માનતા નથી. અને થાય છે એવું કે એ લોકો એના માટે કાં તો પોતાની જાતને પણ નુકસાન કરતા હોય છે, જેમ કે હાથની નસ કાપી નાખવી, કે કોઈ આપઘાતનો પ્રયાસ કરવો, અથવા એને હેરાન કરવી, સામેવાળી છોકરીને, એના બીજા સગાવાલાને હેરાન કરવા, આ પ્રકારનું વર્તન. અથવા તો કેટલાક તો એવા આવે છે કેસીસ કે જેની અંદર એ છોકરીને કારમાં બેસાડીને લઈ જાય અને પછી કે તું મારી સાથે આ પ્રકારનું વર્તન કરીશ, ફિઝિકલ કે સેક્સ્યુઅલ જે હોય તે, એ પેલી ના પાડે એટલે ઘણા બધા લોકો એટલી સ્પીડમાં ગાડી ચલાવે કે એક્સિડન્ટ થઈ જવાના ચાન્સીસ રહે. એટલે એક પ્રકારનો ભય પેલી છોકરીની અંદર ખૂબ વ્યાપી જાય અને એવું થાય કે હવે શું થશે, એટલે પેલી ગમે તેમ કરીને, એટલે ટૂંકમાં બાનમાં લઈને ઇમોશનલી કે બીજી કોઈ રીતે એને માનસિક રીતે એને હેરાન કરવાની આ કોશિશ હોય છે. એટલે આપણે જે અહીંયા જે નથી સમજણ હોતી એક જ છે કે સ્ત્રીની પોતાની ઈચ્છાનું સન્માન કરવું એ ખૂબ જરૂરી છે. એવી સમજણ છોકરાઓમાં હોય એ ખૂબ જ જરૂરી બાબત છે. એટલે આ જે કિસ્સાઓ આવે છે એમાં હું ઘણીવાર માતા પિતાનું પણ કાઉન્સેલિંગ કરતો હોઉં છું, અને જે યંગસ્ટર્સ છે, બધા આ પ્રકારના છોકરા હોય છે, એમની સાયકોથેરાપી અથવા એમની મનોચિકિત્સા કરાતી હોય છે. અને એ ધીરે ધીરે સેશન્સ પ્રમાણે એ લોકો સાજા થતા હોય છે. એમાં એવું નથી હોતું કે તાવ, ઝાડા, ઉલટી છે કે ગોળી આપીને મટી ગયું, એવું આમાં ના થાય.
એના ઉછેરમાં થયેલી ભૂલો જે છે, એના વર્તનમાં થયેલી મુશ્કેલીઓ છે, કોઈ માનસિક વિકૃતિ છે, એને દૂર થતા થોડી વાર લાગે. એટલે ધીરજ રાખવી ખૂબ જરૂરી છે, પણ એ ચોક્કસ થઈ જાય છે. એના માટે હું ચોક્કસ બધાને કહીશ કે જો આવું કોઈ પણ પ્રકારનું વિચિત્ર વર્તન તમને દેખાતું હોય તો તમારે સાયકોલોજિસ્ટનો સંપર્ક સાધવો ખૂબ જરૂરી છે, અને એનાથી કોઈ વધારે ખરાબ થતી કોઈ વસ્તુ અટકી જશે. જી ચોક્કસપણે. તો અવેરનેસ લાવવાની પણ જરૂર છે કે આપણે સાયકેટ્રિસ્ટ પાસે જવું જોઈએ. તે માનસિક રીતે બીમાર હોય ફક્ત તે લોકો માટે આ વસ્તુ નથી. જી પ્રતિભા, સવાલ અહીંયા એ ઉભો થાય છે કે હજી પણ ઘણો સમાજ એવો છે જે પછાત વર્ગ છે, અથવા તો અહીંયાની પણ વાત કરીએ કે ઘરની જે આપણી શાન છે તે બચાવવા માટે હજી પણ એવું કહેવામાં આવે છે કે જે વસ્તુ થઈ તારા સાથે તે અહીંયા જ પતાવી દે, તેને બાર લોકો નથી લાવતા ને જેને કારણે અવેરનેસ નથી આવતી. તેવા પરિવાર માટે શું કહેશો? પૃથા, પહેલા હું વાત કરીશ કે પ્રશાંતભાઈ વાત કેવું હોય કે પરિવારવાળા જે પરિવારની જે વ્યક્તિઓ છે એના ઉછેરમાં બાળકને સશક્ત કરવાની વાત કરવી પડશે. બાળક જ્યારે તમે મોટું કરો છો ત્યારે તમે એને સમજાવો કે પુરુષનો જે રેશિયો છે એમ આપણે સ્ત્રી અને પુરુષ સમાન રીતે ગણવાનો છે. દરેક જે પુરુષને શિક્ષણ આપીએ છીએ તે જ શિક્ષણ આપવાનું છે. આપણો દીકરો હોય તો આપણે એને સમજાવવાનું છે કે તું સ્ત્રીનું સન્માન કર, એ તારી બેન છે, એ તારી દીકરી છે, એ તારી પત્ની તરીકે આવશે. તો આપણે સન્માનની ભાવના છે એ એનામાં કેળવવાની છે. સાથે સાથે દીકરીને સમજાવવાની છે કે જ્યારે તારી ઉંમર 14 વર્ષથી લઈને તું 18 વર્ષથી થશે ત્યારે તારા હોર્મોન્સ જે ચેન્જ થશે એના લીધે એ અનબેલેન્સના લીધે આવું કોઈ વિજાતીય પાત્ર તરફ તું આકર્ષાશે. ઘણી વખત એવું થાય છે કે જુનૂન સાથે પ્રેમ થઈ જતો હોય છે. એવું સ્ત્રી અને પુરુષ બંને બાળકોને થતું હોય છે. તો આ સંજોગોને આપણે આગળથી જાણ કરવામાં આવે તો કશે ને કશે બાળક પોતે પણ એક સમજુ બને છે. મને આગળ કાંઈ થવાનું છે તો મારે ધ્યાન રાખવાનું છે. તો એવા સંજોગોમાં વાતનું ધ્યાન રાખશે. અને બીજી તમે વાત કરી કે આજે પણ સ્ત્રીઓને હજુ એટલી બધી સ્વચ્છતા મતલબ બહાર નથી નીકળવા દેતી. ઘણા પછાત એવા વર્ગો છે જે સ્ત્રીને રાખવામાં આવે છે કે તારે નથી કરવાનું, તારે આ કરવાનું છે. અધિકાર ભાવ એના પર જતાવવામાં આવે છે. સ્ત્રી કેળવણી કે બાળક કેળવણી જે થવી જોઈએ એ રીતે નથી થતી. કશે ને કશે મતલબ બાળકને દબાવવામાં આવે છે અથવા ડોમિનેટ કરવામાં આવે છે. કોઈ જગ્યા પર એવું થાય છે કે વધારે સ્વૈચ્છિત કરવામાં આવે છે. તો ત્યારે બાળકને સમજ નથી પડતી કે મારે શું કરવાનું. મારી પાસે ડિફિકલ્ટ અનેકો એવા કેસ આવે છે. હવે બીજું એક એક્ઝામ્પલ હું તમને આપીશ કે મોબાઈલના લીધે. મોબાઈલમાં આજકાલના જે યુવાનો છે તો એ ફોન પર જોતા હોય છે, એક રીલો એવી જોતા હોય છે જેમાં એકદમ વલ્ગર રીતે વાતો કરે છે, ડબલ મિનિંગની વાતો કરે છે. અને એને જનરેશન કે આ કુલ છે, આ ફેશન છે. તો આપણે માતા પિતાએ સમજાવવાનું છે કે તમે બાળકના હાથમાં ફોન આપો છો ત્યારે શું જોવું જોઈએ, શું નહીં જોવું જોઈએ. ત્યારે એ પ્રકારની આવી રીલો બનાવે છે, આવા વિડીયો બનાવે છે ત્યારે આપણે સમજાવવું જોઈએ કે આ આવું કલ્ચર નથી. આ રીલોથી આવું પરિણામ આવી શકે છે. આવા ફોનને વિડીયો જોવાથી તમારું માનસિક સંતુલન આવું બની શકે છે. હું તો બીજી વાત પણ કરીશ કે પ્રશાંત તમને પણ કહેવા માંગીશ કે જે આપણે હાયર એજ્યુકેશન સ્કૂલો છે ત્યાં જઈને સ્કૂલ એજ્યુકેશનમાં જ આપણે જો આને સમાવી લઈએ તો કદાચ જી બિલકુલ પ્રતિભા, રોકવા માંગીશ આપનો એ જ વાત કરી. આવી રહ્યો છે. થોડું પ્રશ્ન માઇક બની રહ્યો સરખું છે કરી તેને આપણે અટકાવી શકાય. આપણે ભારતમાં નહીં, ભારતની બહાર પણ દેશોમાં કેવું છે કે જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ છે ગન લઈ સ્કૂલે જાય છે, ટીચરે કીધું છે તો એને મારી દે છે. આ બધું શું છે? જે વેબ સિરીઝો જોઈએ છે, જે વાતાવરણ કે કોઈ સિરીઝ જોઈએ ને એ સમજીને આપણે એવું સમજી લઈએ છીએ કે આપણે એમાં ઘૂસી ગયા છીએ, આપણે બહુ કૂલ છીએ, એક ફેશન તરીકે જોવે છે. અને એક બીજી વસ્તુ થોડા ટાઈમ પહેલાની એક ઘટના છે ડિબેટ કરતી હતી. ગેમ રમતો હોય છે છોકરો અને ગેમમાં એટલો બધો એ ઘૂસી જાય કે નિર્મમ હત્યા કરે છે. અને વારે તીક્ષ્ણ ચક્કુનો વાર એના ગળા પર અહીંયા મારી એને મારી નાખે છે એમને જીતવા માટે. અને ત્યાર પછી જ્યારે એનું કાઉન્સેલિંગ કરવામાં આવે છે તો એ બાળક કહે છે કે મને તો ખબર જ નથી કે મેં એને મારી નાખ્યું. તો એ ગેમ છે એ હાવી થઈ ગઈ છે બાળક પર. જે પરિબળો છે તે ખૂબ અગત્યના છે. બાળકનું વર્તન છે, મહિલાઓનું વર્તન છે, કોઈનું પણ વર્તન છે એના પર.
જી ચોક્કસપણે. તો અમુક એવી જે પ્રવૃત્તિઓ હોય છે, જે રીતે ડોક્ટરે પણ વાત કરી, પ્રતિભાબેન તમે પણ વાત કરી કે સિરીઝના કારણે અમુક એવું વલણ હોય છે અથવા તો બીજું કોઈ કલ્ચર હોય છે અને જેને દેખાદેખીમાં બાળકમાં આ લક્ષણ આવતા હોય છે, તેની માનસિકતા એવી થતી હોય છે. જી ડોક્ટર, છેલ્લો સવાલ હું પૂછવા એ માંગીશ કે જ્યારે સાયકેટ્રિસ્ટની વાત આવે ત્યારે હજુ ઘણા લોકોના મનમાં એવું વિચાર આવે છે કે માનસિક રીતે બીમાર હોય તે લોકો જ ફક્ત કાઉન્સિલિંગ માટે જાય છે. તો તેવા લોકોને આપ શું કહેવા માંગશો? એઝ અ સાયકોલોજીસ્ટ હું એવું ચોક્કસ કહીશ કે કોઈ પણ રોગ જે છે, માનસિક વિકૃતિ કે રોગ, એ બહુ જુદી વસ્તુ છે. પણ એ પહેલાના બીજી ઘણી બધી ઘટનાઓ હોય છે કે જેને સમસ્યાઓ કહીએ કે વિકૃતિ કહીએ, એને આપણે રોકી શકીએ છીએ. અને એના માટે કાઉન્સેલિંગ અને સાયકોથેરાપીથી ખૂબ ફાયદો થાય છે. અને જરૂર પડે તો દવાઓ લેવી જોઈએ, એ પણ એટલું જ જરૂરી વસ્તુ છે. પણ મારે ખાસ બધાને એ કહેવું છે કે સાયકોલોજીસ્ટનો તમે સંપર્ક કરો, કાઉન્સેલિંગ કે સાયકોથેરાપી લો, એનો અર્થ એવો નથી કે તમે માનસિક રીતે પાગલ છો, બીમાર છો કે કંઈક ખરાબ થઈ ગયું છે એવું માનવાની બિલકુલ જરૂર નથી. લોકો શું કહેશે આ વાત હવે જૂની થઈ ગઈ. એ વાત જે છે વાહિયાત છે. જેમ માથું દુખે, શરીર દુખે, પેટમાં દુખે ને તમે ડોક્ટર પાસે જાઓ છો, એવી જ રીતે કોઈ પણ સ્ટ્રેસ હોય, ટેન્શન હોય, ચિંતા હોય, ડિપ્રેશન હોય, તો બીજા કોઈ પણ સાયકોલોજીકલ પ્રોબ્લેમ માટે તમે ચોક્કસપણે સાયકોલોજીસ્ટનો સંપર્ક સાધી શકો છો. અને એમાં જરા પણ સામાજિક સંકોચ કે શરમ રાખવાની જરૂર નથી. ઉલટાનું, તમે જ્યારે શરૂઆતના લેવલે જો તમે આ સારવાર માટે જશો તો બહુ મોટો પ્રોબ્લેમ થતો એને અટકાવી શકાશે. આખી દુનિયામાં આ વલણ ચાલે છે. આખી દુનિયામાં પાશ્ચાત્ય દેશોમાં દરેકને પોતપોતાના જેમ ફિઝિશિયન હોય એમ પોતાના કાઉન્સેલર કે સાયકોલોજીસ્ટ પણ હોય છે. એટલે એ આપણે સમજવાની જરૂર છે. દીપિકા પાદુકોણ જેવી જો કોઈ એક્ટ્રેસ પણ એવું કહી શકતી હોય કે મને ડિપ્રેશન હતું ને મેં ટ્રીટમેન્ટ લીધી હતી, તો આપણને શરમ સંકોચ છે ને શેના માટે થવો જોઈએ? એટલે એ છોડી અને જો જરૂર લાગે તો તમારે કોઈ પણ હિસાબે તમારે મનોવૈજ્ઞાનિક મદદ લેવી જોઈએ. અમારે ખાસ બધાને કહેવું છે, એવું મનમાં જરા પણ ના રાખો કે લોકો શું કહેશે. ખરેખર તો પ્રોબ્લેમ જ્યારે બહુ જ વધી જાય પછી તમારે એ ચિંતા કરવાની છે કે લોકો શું કહેશે. એ પહેલા તો તમે એને અટકાવી જ શકો છો. એટલે કોઈ પણ જાતની મનમાં બીક, શરમ, સંકોચ કે ભય કે સામાજિક રીતે કોઈ પણ જાતનું ક્ષોભ રાખ્યા વગર તમારે સારવાર લેવી જોઈએ જો જરૂર પડે તો. ચોક્કસપણે. તો જે રીતે ડોક્ટરે જણાવ્યું કે હજી જે શરૂઆતનો તબક્કો હોય છે, જો ત્યારે જ તમારું સરખી રીતે કાઉન્સેલિંગ થઈ જાય તો મોટી દુર્ઘટના બનતી અટકી શકે છે, કોઈનું જીવન ટળતું પણ અટકી શકે છે. જી પ્રતિભા, આપને એક છેલ્લો સવાલ કે આ જે પ્રકારના કેસો બનતા હોય છે, એસિડ ફેંકવું, સર બજારે છોકરીની છેડતી કરવી અથવા તો રેપની કોઈ ઘટના હોય, તો તેમાં કેવા પ્રકારના ગુનાઓ દાખલ થતા હોય છે, કેવા પ્રકારની કાર્યવાહી થતી હોય છે, કેવા પ્રકારની સજા મળતી હોય છે? આજકાલ આપણી જે સરકાર છે ખૂબ અલર્ટ થઈ ગયેલી છે. જ્યારે નાની બાળકીઓની છેડતી કરવામાં આવે છે ખૂબ સિરિયસતાથી લેવામાં આવે છે અને પોક્સો એક્ટ હેઠળ એની કાર્યવાહી થાય છે. સાથે સાથે ફાસ્ટ ટ્રેકની અંતર્ગત એક કેસ ચલાવવામાં આવે છે. હમણાં હું સુરતની જ ઘટનાઓની વાત કરીશ તો અહીંયા ડિંડોલી રેપ કેસ હતો. તેમાં ગુજરાતની પહેલી જીવનના અંતિમ શ્વાસ સુધીની સજા કરવામાં આવી. ત્યારબાદ 2.5 વર્ષની બાળકી સાથે બલાત્કાર થયો અને આંતરડા બહાર આવી ગયેલા. એ કેસમાં ઝડપી ન્યાયતંત્ર ચલાવી 29 દિવસની અંદર 570 પાનાની ચાર્જશીટ ફાઇલ કરીને એને ફાંસીને સજા કરવામાં આવી. અને 19 કેસોમાં 1 વર્ષની અંદર 19 કેસોમાં ફાસ્ટ ટ્રેકની અંદર ચલાવ્યા અને એને ફાંસીની સજા થઈ છે. પહેલા એવું હતું કે આવા આરોપી જે હોય તે બચી જતા હતા, પણ હવે એ બચતા નથી. આ ઉપરાંત ઘણા બધા કિસ્સાઓમાં એવું થયું છે કે લોકો ફરિયાદ કરવા માટે આગળ આવ્યા છે. એને ન્યાયતંત્ર પર ભરોસો થયો છે. હવે કોઈ સામાન્ય બાળકીની છેડતી કરે છે કે ભાઈ હવે પડોશી દ્વારા બાળકીના ગુપ્તાંગ પર હાથ લગાવવામાં આવે છે અથવા ચોકલેટની લાલચ આપીને એને કશે જવામાં આવે છે, તો લોકો અલર્ટ થયા છે. પણ હા, હજુ પણ કિસ્સાઓ ખૂબ જ બને છે. હું એની તો હું કહીશ કે કિસ્સાઓ વધારે બને છે. સાથે સાથે અલર્ટ પણ લોકો થયા છે. આ ઉપરાંત એવું નથી કે સ્ત્રી બાળક સાથે છેડતી થાય છે, પુરુષ બાળક સાથે પણ છેડતી થાય છે. સ્કૂલોમાં થાય છે કે ઓટો રિક્ષા પર થાય છે કે બાર ટ્યુશન ક્લાસીસ હોય કે બીજી કોઈ અવાવાળું જગ્યા હોય, ગાર્ડનની જગ્યા હોય, ત્યાં પણ થાય છે. પબ્લિક એલર્ટ થવાની જરૂર છે. અને હું તમારા માધ્યમથી એક સંદેશો આપવા માંગીશ કે જ્યારે પણ આપણે કશે બહાર જતા હોઈએ ત્યારે આપણે આપણી આસપાસ ધ્યાન આપીએ કે કશે પણ આપને લાગતું હોય કે વર્તન થાય છે, કોઈ બાળક સાથે અજુગતું વર્તન થાય છે, તમે તરત જ 100 નંબર પર ફોન કરો અને પોલીસને જાણ કરો. એનાથી તમારે કઈ કોર્ટમાં જવાની પણ જરૂર નથી કે તમે કેસમાં ફસાશો એવી પણ બીક રાખવાની જરૂર નથી.
બહાર જે પણ રસ્તા પર ફરતું બાળક છે તે આપણું પોતાનું બાળક છે એવી આપણે સંવેદના દાખવીશું તો જ આપણે આપણા ભવિષ્યના બાળકને બચાવી શકીશું. જી સાચી વાત કરી પ્રતિભાબેન કે આપણે જે આસપાસમાં વર્તન થાય છે તેને લઈને ચોક્કસપણે પોલીસને જાણ કરવી જોઈએ કે જે મોટી દુર્ઘટના ટળી શકે છે. આપ અમારી સાથે જોડાવા બદલ તે બદલ આપનો આભાર. અને જી ડોક્ટર પ્રશાંતભાઈ આપ અમારી સાથે જોડાવા બદલ તે આપનો થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ સો મચ. તો જે રીતે ડોક્ટર પ્રશાંત ભીમાણી જે સાયકેટ્રિસ્ટ છે તેઓએ પણ જણાવ્યું કે જો આવી કોઈ ઘટના બનતી હોય અથવા તો જો શરૂઆતી તબક્કામાં એવું લાગતું હોય માફ કરશો તો જો શરૂઆતી તબક્કામાં પણ જો કોઈને લાગતું હોય કે કાઉન્સિલિંગની જરૂર છે તો ચોક્કસપણે સાયકેટ્રિસ્ટ પાસે જવું જોઈએ, જેને લઈને મોટી દુર્ઘટના ટળી શકે છે. કોઈનું જીવન જે ટળતું હોય અથવા તો કોઈનું જીવન બગડતું હોય તે ચોક્કસપણે અટકી શકે છે. આપણી સાથે વકીલ પણ જોડાયેલા હતા પ્રતિભા દેસાઈ. તેઓએ પણ કીધું કે આવા અનેક ગુનાઓ બનતા હોય છે. તેમણે સુરતના ગુનાની વાત કરી કે જેમાં પોક્સો હેઠળ અલગ અલગ કલમો તેના હેઠળ દાખલ થઈ શકે છે. પોક્સો હેઠળ ગુનો દાખલ થઈ શકે છે. ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટમાં કેસ ચાલી શકે છે અને આવા લોકોને કડકમાં કડક સજા આપવામાં આવે છે. ત્યારે આવી જ એક ઘટના આજે સવારે દિલ્હીમાં બની હતી, જે દ્વારકા મોડ વિસ્તારની ઘટના છે અને જેમાં બાળકી શાળાએ જઈ રહી હતી અને તે દરમિયાન જ બે યુવકો બાઇક પર આવે છે અને તેના ઉપર એસિડ ફેંકીને જાય છે. જ્યારે આપણે આ સીસીટીવી માના માધ્યમથી હું આપને બતાવવા માંગીશ કે બે યુવકો આવે છે બજારમાં. સવારની આ ઘટના છે કે જ્યારે એક નાની સગીર વયની જે છોકરી છે તે શાળાએ જઈ રહી છે. પીડિતા 17 વર્ષની છે, તે શાળાએ જઈ રહી છે અને તેના પર બે યુવકો આવે છે અને જે એસિડ ફેંકીને જાય છે અને તેને ઘણી પણ ઈજાઓ પણ પહોંચી છે. આંખમાં ઈજાઓ છે, તેના ચહેરાના ભાગમાં ઈજાઓ પહોંચી છે, જે હાલ અત્યારે સારવાર હેઠળ છે. તો એક જે યુવક છે તેને પોલીસ ગિરફ્તમાં લઈ લેવામાં આવ્યો છે અને આરોપીઓની શોધખોળ પોલીસ દ્વારા હજુ પણ શરૂ રાખવામાં આવી છે. તો સફદરગંજની જે હોસ્પિટલ છે જેમાં બાળકી હાલ અત્યારે સારવાર હેઠળ છે, તેના માતા પિતા સાથે પણ વાતચીત કરવામાં આવી હતી. જ્યારે તેના માતાનું એવું કહેવું છે કે આ યુવકો કોણ હતા, જે પોલીસ ગિરફ્તમાં એક યુવક છે તે યુવક કોણ હતો તેની જાણકારી તેમને નથી, પરંતુ એવી પણ માહિતી બહાર આવી રહી છે કે જે આ બંને યુવકો હતા તેને આ યુવતી જાણતી હતી. જે સગીર વયની જે 17 વર્ષની જે છોકરી છે તેના ઉપર એસિડ ફેંકવામાં આવ્યું તે જાણતી હતી. જ્યારે શાશ્વત આવી ઘટનાઓ બનતી હોય છે. હમણાં 2-3 દિવસ પહેલા અન્ય રાજ્યની પણ ઘટના સામે આવી હતી કે જેમાં ટ્યુશન ક્લાસથી છોકરી ઘરે જઈ રહી છે, તેના મહોલ્લામાં જઈ રહી છે અને ત્યાં છોકરાઓ દ્વારા તેની છેડતી કરવામાં આવી રહી છે. ત્યારે ફરી એક વખત આવી ઘટના આવી છે તો ચોક્કસપણે અવેર થવાની જરૂર છે. દીકરીઓની સુરક્ષાને લઈ અનેક સવાલો પણ ઉઠતા હોય છે. આવી ઘટનાઓ આવતી હોય છે. જુનાગઢમાં પણ આવી ઘટના સામે આવી કે જેમાં એક યુવતી હતી જે તેના માતા પિતાના ભોજનમાં ઘીની ગોળી નાખે છે અને તે યુવક સાથે ફરાર થઈ જાય છે. આવા અનેક ઘટનાઓ સામે આવતી હોય છે. કેટલી એવી ઘટના હોય છે કે જેમાં સ્ત્રીને હેરાનગતિ થતી હોય છે. ઘણી વખત જે યુવક હોય છે યુવકને હેરાનગતિ થતી હોય છે. ત્યારે ચોક્કસપણે આવી ઘટનાઓ ન બને અથવા તો આપણી આસપાસમાં આવી કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના થતી હોય જે તમને જાણ થાય તો ચોક્કસપણે તેને અટકાવવા માટે પોલીસનો પણ સંપર્ક કરવો તેટલો જ જરૂરી બનતો હોય છે, જેને લઈ અને આવી ઘટના થાય છે જે અટકી શકે. તો તમામ સમાચાર માટે આપ જોડાયેલા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સાથે. નમસ્કાર.